Today in this class, let's discuss about the poem When You Are Old, written by W.B. Yeats. So as you know all, W.B. Yeats, his full name is William Butler Yeats. He was an Irish poet and one of the foremost figure of 20th century in literature, and he was known for as love poet. Therefore, his poetry includes of history, myths and heroic figures of Ireland. So whatever the theme that he has been writing, whatever that he had written in his poetry, it was based on Ireland concept, Irish concept, because he was belonged to the Irish or Ireland country. Yeats wrote plays. W.B. Yeats not only was a poet but also he was a playwright. But his more contribution and his most famous area was in poetic. Therefore, he was one of, and also he was the founder of Abbey Theatre in Dublin and was witness to the revolutionary politics of Ireland. So not only writing was his duty, along with that he was quite interested in politics also. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1923. So in the year of 1923 he was awarded Nobel Prize, that too in the field of literature. The influence of Ezra Pound, he began to write modernist poetry. So the moment he started writing the modernist poetry, means modern poetry. He is one among the greatest love poets of the world. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲು ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ W.B. Yeats ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಬಟ್ಲರ್ ಯೀಟ್ಸ್. ಇವರು ಐರಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಐರಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನವು ಏನೇನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈತ್ಸ್, ಹೀರೋಯಿಕ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇತಿಹಾಸ, ಮಾರಲಿಟಿ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವರು ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ತದನಂತರ ಮುಂದೆ ಇವರು ಅಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ಅದರದ್ದು ಫೌಂಡರ್ನೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕಗಳು ಇವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 1923ರಲ್ಲಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗ್ತಾರೆ, ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಬರಹಗಾರರು ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲವ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್. he was regarded as one of the love poets. In the last class when I was discussing about the first poem, therefore I clarified you that before reading a piece of poetry, what we should know some of background study. Why we study this background study means why the piece of poetry produced, why a writer, why a poet has produced this such a poetry, because there will be some situation,
to create a piece of poetry we need some thoughts. Okay, the thoughts are generated in the mind on the basis of the situation and circumstances, so that this poem is to, okay, even this poem happened to write just because of a cause. What that cause and what is a background study of the poem, let us see. Okay, this is a confirmly love poem. Okay, once what happened means the poet himself, he proposes a lady, that too beautiful lady. So thereafter what happens means the proposal was rejected by the beautiful lady. So therefore, okay, in that worry, okay, okay, the poet writes this poem. So the speaker, who is the lover, okay, imagines his beloved in the further when she is old, and reading the book of poems he is now writing. So here what happens means the poet himself imagines that one who is like one who he loves, okay, will read once, okay, when means in the future, okay, when she gets very old, and takes this book, okay, reading the book of what he is writing now, okay, reading the book, she will remember the past, her youthful beauty, and the many of admired her. So while reading this book, okay, which book means the poem which is written in that, okay, the poem which is written in that book, the book if she takes and if she reads, what happens means she will remember what else she remembers her youthness, okay, and therefore her beauty, and therefore further she remembers the people who liked her beauty. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡಿನ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕವನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಆ ಕವನ ರಚಿತಗೊಂಡು, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಕವಿ ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದ, ಓಕೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕವನ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಯಮ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಲೇಡಿಯನ್ನು, ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಅವಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಡಿ, ಓಕೆ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಓಕೆ, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ನೂ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳ ರಿಚ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸುಂದರತೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರಿತಾನೆ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಿತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ, ಓಕೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಅವಳು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಏನೇನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಯೌವನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಅವಳ ಸುಂದರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಯೌವನವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಯೌವನವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯೌವನವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು, ಓಕೆ, ಅವಳಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅವಳಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವಳ ಸುಂದರತೆಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್, ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್, ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಸೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಸೌಲ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್,
Okay, here what happens means, while others loved her physical beauty and grace, only he loved her soul and soul's search for something meaningful. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಅವಳ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು ಅವಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಪೋಯೆಟ್. ಹೀ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಹೀ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹವೆವರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಲವ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಳಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪೋಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಪೋಯಮ್ ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ there are 2 questions. Okay, let me clarify what those questions are. First question is there difference between love and infatuation? So here the first question is like that. Okay, he is asking that whether there is any differentiation between infatuation and differentiation between, okay, infatuation and love. So first ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡರ್? ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೋಯಮ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ಬೈ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.